اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریل ٹاک وِد جبران میں جبران اصغر کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امریکہ کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ایرانی جنرل کے اس قافلے پر عراق میں، جس میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس کے بعد ایران کی طرف سے جو سٹانس لیا گیا، ایرانی حکومت، ایرانی عوام اور اس کے علاوہ عراق کی طرف سے بھی جس طرح کا سٹانس لیا گیا، اس کے بعد حالات کافی حد تک کشیدہ نظر آتے ہیں۔ حالات کی کشیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت امریکی ایئر بیس پر حملہ بھی کیا، امریکہ کی 2 ایئر بیسز پر حملہ کیا جا چکا ہے، جس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہم تو جنگ، اور وزیر دفاع کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہا گیا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، اب جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کے باوجود حالات کی کشیدگی اسی صورت میں برقرار ہے۔ برطانیہ کا اس میں کردار کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے، یورپین کنٹریز جن کو ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہونا پڑے گا، اور یقیناً ساؤتھ ایشین کنٹریز جن کو ڈائریکٹلی افیکٹ ہونا پڑے گا، ان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے، وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پاکستان میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے جس طرح اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کی بات کی، اور 315 ووٹ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے جو قانون آرمی ایکٹ لایا گیا، اس کو 315 ووٹ دیے گئے، اس کو کامیاب کرایا گیا، اس کو منظور کرایا گیا، اور اس کے بعد سینٹ سے بھی اس کی منظوری کا عمل ہے۔ اور اس صورتحال میں کیا جو نظریہ دیا جا رہا تھا عوام کو، کیا عوام کے دلوں میں جو چیز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے بعد کیا یہ نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا بہت بڑا یو ٹرن ثابت ہوا، یا عمران خان، کیونکہ جنہیں پہلے یو ٹرن کہا جاتا ہے، ان کی جو پالیسی تھی اقتدار میں آنے سے پہلے نو ایکسٹینشن کی، کیا اس کے بعد ان کا بھی یو ٹرن اور ان کا بھی یو ٹرن، کیا سارے یو ٹرن برابر ہو چکے ہیں؟ اور پاکستان میں اگر یہی جمہوری عمل ہے تو پھر جمہوریت کیا ہے؟ اور اگر امریت کی یہ عالم ہے کہ آپ کی جمہوریت میں آپ نے ہمیشہ الزام لگانے ہیں، جیسے اپوزیشن میں آتے ہیں اس وقت آپ نے حکومت پر اور سارے کا سارا الزام آرمی پر لگانا ہے اور آرمی اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا ہے، تو اس کے بعد جب آپ واپس اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہی سارے لوگ آپ کے لیے اچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ نظریہ ضرورت کس حد تک پاکستان میں موجود ہے، اور کس حد تک زیادہ امپلیکیبل ہو رہا ہے، اور کس حد تک عملی طور پر وہاں پر قانون کی بالادستی موجود ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں جہانگیر اشرف صاحب، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں۔ جہانگیر اشرف صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ عرفان طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ عرفان طاہر صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس حملے کے بعد، وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی، یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ جی، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، کچھ ٹیکنیکل وجہ سے ابھی وہ سٹیٹمنٹ ریڈی نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وائٹ ہاؤس میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور عراق کے واقعے میں جس میں ایک ایرانی آرمی کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹ رہی، جو ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ رہی، اس کے حوالے سے کیا امریکہ کی طرف سے اس وقت کیا پالیسی جا رہی ہے؟ جو کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ایک تھریٹ موجود تھی کہ متوقع طور پر ہو سکتا ہے کہ قاتلانہ حملے ہوں، کوئی اسیسینیشنز ہوں امریکن شہریوں پر، اس حوالے سے کیا ثبوت پیش کیے گئے ابھی تک میڈیا کو، وہ ابھی تک کسی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے۔ مائک پومپیو کا جب سٹیٹمنٹ لی گئی مختلف صحافتی اداروں کی طرف سے، تو وہ بھی اس کے حوالے سے کوئی ہاتھ جواب نہیں دے سکے۔ عراق میں واقع 2 امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی میزائل حملوں میں کوئی امریکن ہلاک نہیں ہوا، یہ امریکی فوج کا کہنا ہے، امریکی اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر 80 لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بھی سٹیٹمنٹ کی گئی ہے کہ ایران میں جو عراق کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنی آرمی کو لے کر یہاں سے نکل جائے، امریکہ اپنی آرمی کا انخلا شروع کر دے۔ کویت کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی ہے۔ اب جو سٹیٹمنٹ تھی جس کی میں بات کر رہا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے جو سٹیٹمنٹ دی اس حملے کے بعد، وہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں۔ As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down. As long as अब अमेरिकन की बर्दाश्त से ये मामला बाहर हो चुका था, जिसमें जैसे ये हमला करना पड़ा, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का, और तमाम अमेरिकी फौजी महफूज रहे इस हमले में और छोटा मोटा नुकसान हुआ, जिस हवाले से भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो इस हवाले से स्टेटमेंट दी। जबकि ईरानी मीडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने है। नाज़रीन, इन अड्डों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये अड्डे कोई आम और कामन छोटे हवाले से कोई अड्डे नहीं है जिनकी शायद कोई मेजरमेंट को थोड़ी सी कम हो। ये एक बड़ी ज़मीन पर बड़े रकबे पर मौजूद है, जिनमें से एक अड्डे का नाम अल असद एयर बेस था और दूसरा अरबील फौजी अड्डा था। अल असद एयर बेस जो कि जिसमें जो इराक में अमरीकी फ़ौज की आमद से पहले से मौजूद था। इसको इराकी आर्मी ने उस वक्त जो सदाम हुसैन की आर्मी थी, सदाम हुसैन की आर्मी ने उसको तैयार किया था, जिसमें बाकायदा सड़कें मौजूद थी, जिसमें बाकायदा जिम मौजूद था, जिसमें बाकायदा बाकी जो सहूलियात मौजूद होती हैं इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट। तो इस हवाले से ये अमरीकी बेस, अगर उसको कहा जाए एयर बेस कहा जाए, एयर बेस के साथ साथ एक वो अड्डा कि जिसमें आप हर तरह की सहूलियात इंजॉय कर सकते हैं। तो उस तरह की सारी सहूलियात मौजूद थी। इस तरह के मुज़य्यन अड्डे में और इस तरह की सहूलियात से मुज़य्यन अड्डे में इस तरह का हमला होना और हमले के बाद किसी भी हलाकत का ना होना, इस हवाले से अमरीकी स्टेटमेंट पर किस तरह का एतबार किया जा सकता है, उसके हवाले से यकीनन हमारे मुस्तकबिल करीब में कोई मज़ीद आउटकम आएंगे जिससे अंदाज़ा होगा कि ये किस हवाले से और कितना हद तक जायज़ था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पिछली दफ़ा जब 2011 में जब इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो उस इलेक्शन कैंपेन में 16 नवंबर को एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं आपको। Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected, and as sure as you're sitting there, is to start a war with Iran. No ability to negotiate, or president has no ability to negotiate। और हो सकता है कि हमारा प्रेसिडेंट ईरान पर हमला कर दे ताकि उसको इलेक्शन में इसका फ़ायदा हो जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि ये काफ़ी पैथेटिक सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन के बाद नवंबर में जब अमेरिका की तरफ इंतखाबात होने की तरफ जा रहे हैं, सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सूरत हाल में इस तरह का हमला करना और इस तरह के हमले के बाद वापस जब एयरबेस पर हमला होना, उसके बाद ये कहना कि हम जंग की तरफ नहीं जाने चाहते, ये किस तरफ जाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मैं जहांगीर अशरफ साहब आपकी तरफ आता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अमेरिका में और ईरान में जो इसको टेंशन चल रही है, पहले ईरानी जनरल को शहीद किया गया, उसके बाद जब ईरान की तरफ से वापस अटैक किया गया एयरबेस पे, इसका खित्ते पर असर आपके ख्याल में कितना इफेक्टिव हो सकता है? तीसरी जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है उसमें कोई संजीदगी नज़र आती है, कोई वाज़िया कोई मैसेज नज़र आता है कि हो सकता है इस तरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का और इस मौजू पे बात करने का मौका देने का बहुत शुक्रिया। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि कोई बड़े पैमाने पे जंग होगी या तीसरी आलमी जंग का कोई ऐसा ख़तरा नज़र नहीं आता। जब से इस्लामी इनकलाब ईरान में आया सिंस 1979 से अमेरिका और ईरान के तल्लुकात बहुत ही ख़राब चले आ रहे हैं, डे फर्स्ट से चले। जब से रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत ख़त्म हुई और इमाम ख़ुमैनी इनकलाब लेके आए, तो उसके बाद से ईरान और अमेरिका के तल्लुकात जो है ना बहुत ही खस्ता हाल, बहुत ही तबाहकुन चले आए हैं। और इराक़ को भी जिस वक्त सदाम हुसैन ने हमला किया ईरान पे, उसके पीछे भी पसे पुश्त अमेरिकन ही थे। उन्हीं की सपोर्ट, उन्हीं की सऊदी अरब के ज़रिए और कुवैत, ये सारे वो मुल्क थे जो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ईरानियों को शिकस्त नहीं दे सके और वो मकासद हासिल नहीं कर सके कि जो वो करना चाहते थे। इसी तरह जब इन्होंने वार अगेंस्ट टेरर का स्लोगन लगाया तो उसमें एक्सल ऑफ ईवल्स में जो है ना ईरान भी शामिल था। इराक़, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया जा रहा था बुश के दौर में। तो उस वक्त भी इनका टारगेट ईरान था, मगर ईरान इतना इजी टारगेट नहीं था एज़ कम्पेयर टू इराक़ और
آپ نارتھ کوریا کی طرف تو یہ بالکل بھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نیوکلیئر پاور ہے, وہ ان کو زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ایران نے پچھلے جب سے انہوں نے وار اگین ٹیرر, جب سے یہ عراق میں آئے, انہوں نے بھی اپنی پراکسی پورے مڈل ایسٹ میں سپریڈ کر رکھی ہیں. حزب اللہ انہوں نے لبنان میں ہے, سیریا میں حافظ الاسد ان کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اور بشار الاسد اسی طرح اوتی یمن میں ہیں, اور بحرین میں بھی ان کا ایک بہت بڑا گروپ موجود ہے اس وقت. حماس بھی جو ہے نا, خالد مشعل جو ہے وہ ان کے بہت سپورٹر ہے, اور انہوں نے ایران کا سپورٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ایران کی ہر صورت سپورٹ کریں گے. پھر عراق میں جو رجیم چینج ہوا ہے تو وہاں پہ بھی شیعہ جو ہے نا وہ میجورٹی میں آ گئے ہیں اور ان کی حکومت آ گئی ہے. تو عراق نے بھی جو ہے نا الٹیمیٹلی جو ہے نا ایران کی سپورٹ کرنی ہے. تو اس لیے ایران کے ساتھ اس وقت جو پوزیشن ہے ان کی, جو پورے مڈل ایسٹ کو انہوں نے گھیر رکھا ہے, گو کہ ان کی بھی ایئر جو ہے نا بیسز, جیسے آپ عراق میں بتا رہے ہیں, کویت میں بھی ہیں, یو اے ای میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, جارڈن میں ہیں, تو ان کی بھی ہیں. لیکن ان کی ملٹری وہاں اتنی کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایران. ان کے ٹوٹل جو فگر بتائے جا رہے ہیں وہ کوئی 60,000 ٹروپس امریکن جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں ہیں, جبکہ ایرانی جو فوج ہے وہ جو ان کی ریگولر فوج ہے وہ 5.5 لاکھ ہے, اور وہ سارے جذبے کے ساتھ لڑنے اور مرنے کے, کیونکہ ان کے پیچھے ایک ریلیجس فیکٹر جو ہے نا بہت ڈومینیٹ ہے, اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ, اور اس کا مظاہرہ آپ میجر جنرل قاسم سلیمانی کا جنازہ دیکھ لیں کہ 15 کلومیٹر تک جنازہ, اور جو بندے تھے وہ یہ تھا کہ 30 کلومیٹر تک ایریا کور تھا, اور 15 تک ہے, اور 60 بندے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ہلاک بھی ہو گئے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ رش تھا. بگدڑ مچ یعنی تو ایرانین میں ایک جذبہ بھی ہے, اور ان سے دوسرا یہ ہے کہ جو یورپ پہ اور امریکہ پہ اس کے آئل کے کرائسس جو آئیں گے, ایک صرف جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے سے 4% کروڈ آئل جو ہے اور جو ہے نا گولڈ کی جو ہے نا پرائس جمپ کر رہی ہے, اور سٹاک ایکسچینج آج میں دیکھ رہا تھا تقریباً ٹوکیو کی سٹاک ایکسچینج بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. اسی طرح دوسری دنیا کی جو ہے نا سٹاک نیو یارک ہو یا لنڈن ہو, ان میں بھی افیکٹ پڑا ہے. تو اگر آئل کی سپلائی تو وہ بہت ایزیلی جو ہے نا ایران بند کر سکتا ہے, کیونکہ جو گلف کا ایریا ہے وہ ٹوٹلی ایرانی ایریا سے گزر کے ہی آتا ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ جو ہے نا وہ ایک دوسرا یہ ہے کہ سو فار وہ نیوکلیئر پاور نہیں ہے ایران, اس پہ آپ ایٹامک بم تو نہیں پھینک سکتے. لیکن جوہری ہتھیاروں کی جو پابندی تھی وہ پابندی لگا دی گئی تھی, جس کو پابندی کو اب ایران نے ماننے سے انکار کیا. نہیں, وہ تو انہوں نے تو اس کے ریئیکشن میں کہا ہے نا کہ ہم اس معاہدے سے ہٹ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم پہ حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم بھی وہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں, وہ ان کی جو باخبر ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید ہفتے 2 ہفتوں میں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اسمبل کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو مفروضہ ہے, اس پہ کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ ہے. لیکن جو فیکٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے, یونائٹڈ نیشن میں جو ہے کہ جو نان نیوکلیئر نیشن ہے اس پہ آپ نیوکلیئر اٹیک نہیں کر سکتے, اس پہ دنیا ایگری ہے. تو امریکہ کے لیے کوئی ایسا, اس کے پاس ایسا ویپن جیسے میزائل ہیں تو زیادہ افیکٹو ہوں گے, زیادہ تباہی مچاتے ہوں گے امریکن میزائل. میں اسی تباہی کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ تباہی کے والے سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, وہ سٹیٹمنٹ کیا تھی جس میں یہ کہا گیا کہ ہم ان کی ٹریڈیشنل پلیسز کو ہٹ کریں گے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی اور انٹرنیشنلی لیڈرشپ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وار کرائمز کی بات ہے, انکلوڈنگ ان کی کانگریس نے خود یہ کہا ہے کہ یہ وار کرائمز کی بات ہے. عرفان صاحب, اگر اس حوالے سے جاننا چاہوں کہ جب آپ ٹریڈیشنل پلیسز کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے
एटॉमिक प्लेसेस की बात नहीं करते, आप आपके फौजी अड्डों की बात नहीं करते, जब आप ट्रेडिशनल प्लेसेस की बात करते हो तो क्या इससे मुराद वहाँ पर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं आपके ख्याल में वो रिलीजियस प्लेसेस मुराद हैं या ट्रेडिशनल प्लेसेस से क्या नहीं, कोई ये सियाहती- म्यूजियम को हिट करेंगे? देखिए सियाहती जो मकामात हैं यानी उनके जो तारीखी मकामात हैं उनको यानी टारगेट करने उनके की बात तारीखी की है। मकामात तो रिलीजन से वाबस्ता जी है। जी रिलीजियस से भी रेलिवेंट हैं, लेकिन उसके बाद सैर व सियाहत के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी मतलब ईरान के पार्कों को अंदर। हिट करेंगे। जी जी पार्क वगैरह हैं या तफरीही मकामात हैं, तारीखी जगह हैं जिनकी जो है वो ईरान से किसी ना किसी तरह सकाफत के हवाले से रवायात के हवाले से तहजीब व तमद्दन के हवाले से उनकी जो है सिंपैथी है उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि ये लेकिन एक जो मैं जंगी- माजरत के साथ इसको मुझे जंगी जुनून मुझे कहा मैं जा मैं इस सकता है, सवाल और को ये समझने एक की कोशिश violence है। मैं इस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप कहते हैं कि सकाफती प्लेसेस पे अब किसी मुल्क ने किसी मुल्क पर हमला कर दिया है और उसके बाद उसकी सकाफती प्लेसेस अब अगर किसी मुल्क पे हमला होता है उसके किले तो नहीं तबाह करेंगे जो 100 साल पहले से बने हुए हैं, 200 साल जिनकी हिस्ट्री मौजूद है, तो कौन सी चीजें जो इफेक्ट करेगी? मतलब पार्कों पर हमला करने से, एम्प्टी बाग खत्म करने से? उनका कहने का मकसद ये है कि जब जहाँ पर क्राउड ज्यादा होता है, जहाँ पर तब आम आमदोरफ्त पब्लिक ज्यादा होती आम है, पब्लिक को मारने की बात यानी हो रही है। पब्लिक के हवाले से देखें मखसूस प्लेसेस हैं मुख्तलिफ जो है ईरान के अंदर जो है मुख्तलिफ सियाहती मकामात हैं, सियाहती जहाँ पर बहुत मकामात में ज्यादा जो है आम आदमी crowd मौजूद होता होता है, आर्मी की कैंप तो नहीं है। आम आम तो आम ये आदमी कहा को जा रहा है कि मारने की आर्मी बात कर रही है ना। तो अमेरिकन तो प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि वो आम ये आदमी तो- को मारा जाएगा। जी जी आम आदमी की वो बात कर रहे हैं। जो पॉलिसीज उन्होंने टारगेट की हैं 52 मकामात वो सियाहती मकामात हैं जहां पर यानी टोटल आम आदमी कॉमन पीपल्स होते हैं और उसमें आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि सिर्फ जो है ईरानी पीपल्स होंगे, उसमें यानी आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये फिगर जो है उन्होंने दिया है अपना, आपको पता है कि 1981 के एहवाल के करीब जो है ना जी 52 अमेरिकन जो है उन्होंने कैप्चर किए थे Hostage ईरानियों किए थे। ने जो है उनके यानी सफारत खाने पर हमला किया और 444 दिन तक जो है उनको यरगमाल बना कर रखा। तो उसके हवाले से उसने तारीखी पस मंज़र, क्योंकि तारीखी तौर पर ये एक दूसरे के दुश्मन है और बाकायदा ईरान को अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो उसने डिक्लेयर किया है कि अमेरिका और इसराइल जो है ये हमारे खुले दुश्मन हैं। तो इन हवाले से इनके तगादात जो है वो शुरू से चल रहे हैं। फिर आपको पता है 2015 के अंदर जब ये डोनाल्ड ट्रंप आया है 2015 के अंदर उसने जो मुआहदा था जोहरी तवानाई के हवाले से वो रिमूव कर दिया, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल था इनके लिए और उसकी वजह से भी यानी उसके बाद भी यानी 2010 के बाद पाबंदियां लगी, फिर 2015 के बाद ज्यादा मजीद सादी पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है। जब यूनाइटेड नेशन एक ऐसा फोरम है कि जिस फोरम पे आपके मुल्क के वजीर खारजा जाते हैं और जाकर बात करते हैं, अगर मुल्क के वजीर खारजा को, ईरान के वजीर खारजा को अगर अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाता और वो यूनाइटेड नेशन में जाके बात नहीं कर सकते, तो क्या मॉरली कोई एथिकली कोई ग्राउंड्स है इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास या यूनाइटेड नेशन के पास जिस पे वो स्टैंड कर सके? कम से कम आपका कसूर है या नहीं है? देखिए आप आके बात तो देखिए करें पहले तो ये है कि ये अगर मरकज जो है वो अमेरिका के अंदर मौजूद है यूनाइटेड नेशन का, वहाँ से जो है सारा कंट्रोल होता है, जो जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जनरल वहीं पे बैठते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस है कि आप किसी को वैसे नहीं रोक सकते, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। आइन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। यूनाइटेड नेशंस के अंदर तमाम एम्बेसडर जो हैं फॉरेन जो अफेयर्स से रेलिवेंट है वो जाते हैं यानी तमाम कंट्रीज़ के, तो उसको आप जो है कानूनी तौर पर जो है इंटरनेशनली नहीं रोक सकते। लेकिन ये भी जो है ये एक समझ लें कि अगर पावर है आपके पास तो आप जो चाहें वो कर जिसकी सकते हैं। पावर है वो ठीक उसको है? उसी तरह से यूज करते तो हैं। वो मैं समझता हूँ कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरी दुनिया के अंदर जो है। एक अमेरिका का भाई इमेज डिस्टर्ब होता है और मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को इसके अंदर इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपना किरदार जो जो है डिमांड की जा रही है इराक की हाँ। तरफ से इंटरनेशनल फोर्सेस को बाहर निकालने की, जी जी क्या बरतानिया उस डिमांड की रिस्पेक्ट करेगा या करनी चाहिए आपके ख्याल में? नहीं, बरतानिया देखें अभी जो रिसेंटली सिचुएशन है, बरतानिया की जो अपोजिशन है उसने बड़ा शदीद अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत की है जो जारहाना हमला किया है इराक की। क्योंकि आप देखेंगे किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप किसी नहीं वो दूसरे ठीक है, मुल्क लेकिन के उसके बाद बरतानिया का स्टांस क्या होगा? यानी- क्या वो उस यानी- पार्लियामेंट की डिमांड की रिस्पेक्ट करते हुए फौजों को विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा? देखिए, क्या अभी- करना क्या अभी चाहिए जो आपको? प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की जो रिसेंटली स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा है कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं
کہ جو ہمارے وہاں پہ ٹروپس موجود ہیں، سولجرز موجود ہیں، ان کو ہم سیو کر سکیں. اس کے حوالے سے انہوں نے الرٹ جاری کر سیو کر سکیں یا نکال سکیں واپس؟ یعنی سیو کر سکیں، نکالنے کی بات نہیں، یعنی سیو کرنے کی بات ہوئی ہے. رائل نیوی کو اور دیگر جو ہے انہوں نے اپنے عسکری جو ہے پاور ان کو الرٹ کر دیا ہے، ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے کسی بھی بندے کو ضائع نہیں. بالکل ٹھیک. جہانگیر اشرف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ثقافتی مقامات کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس سے ان کی مراد انہوں نے یہ سمجھی کہ پارکس کو ہٹ کیا جائے گا، پبلک پلیسز کو ہٹ کیا جائے گا، میکسیمم پبلک کو ہٹ کیا جائے گا. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، میں دوسرا سوال بھی ساتھ اگر لے لیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جب ایک سٹنگ پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ کو اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے یا ڈیمانڈ کو رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک حالات کو اسٹیبل نہیں ہوتے عراق میں؟ دیکھیں جی، میں جو سمجھتا ہوں نا، اگر وہ ٹریڈیشنل پلیسز کہہ رہے ہیں نا، ایران ایک ٹائم میں دنیا کی سپر پاور تھا اور اس پہ ان کو بہت ناز ہے، اور آج بھی وہ اس چیز پہ قائم دائم ہے. میں نے یہ دونوں کنٹری کا خاص کر اسٹڈی کیا ہے کہ ترکوں میں اور ایرانیوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. وہ آج بھی اپنے آپ کے، تو وہ جو سمبلز ہیں نا ابھی بھی ہسٹری کے، تو میرے خیال میں جو ٹرمپ کا اشارہ ہے اس طرف ہے کہ ہم آپ کے وہ چیزیں ڈسٹروائے کریں گے جنہوں نے جو ہمیں آپ سپر پاور نہیں مان رہے. اس طرح چیز ہے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پبلک پلیسز کو وہ ٹارگٹ کریں گے. یہ تو ان کی پبلک پلیسز پہ کرنے سے ان کی اور زیادہ جو ہے نا پسپائی ہے میرے نزدیک میں، کہ آپ انوسینٹ لوگوں پہ ایک سپر پاور جو ہے نا مورل اتھارٹی بھی ساتھ چاہیے ہوتی ہے، خالی آپ کے پاس عسکری قوت ہی کافی نہیں ہے. تو امریکہ ایسا نہیں کرے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ عام پبلک پہ یا ایسے پلیسز پہ ہے. اس سے مراد یہی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو مفروضے پہ ہی بات ہے، کوئی پتہ انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا، لیکن یہی وہ پلیسز ہیں کہ جس میں جو ان کی یادگاریں ہیں، جس سے ان کی تاریخی جو وہ کہ یہ ہم سپر پاور ہیں، اور ان کے اندر یہ جو ایک چیز ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے. عربوں کے ساتھ بھی ان کی یہی کلیش ہے کہ وہ اچھا میں اسی عربوں کی طرف آ جاتا ہوں تھوڑا سا. ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یہ آئی کہ جس ملک کی زمین استعمال ہوگی ایران کے خلاف، اس ملک کے میں موجود امریکی اڈوں پر حملہ کیا جائے گا یا اس ملک پہ اٹیک کیا جائے گا، اس طرح سے سلیکٹیو ایریاز میں جہاں سے اٹیک ہوگا ایران پہ. اگر اس طرح کی سچویشن سٹارٹ ہوتی ہے، اگر سعودی عرب کی زمین استعمال ہوتی ہے، تو سعودی عرب میں موجود اگر اڈوں کو اٹیک کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں جو امت مسلمہ کی بات کی جاتی ہے، جو پاکستان کی بات کی جاتی ہے، باقی کنٹریز کی بات کی جاتی ہے، وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس سچویشن؟ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ میں کمپیریٹیولی سارے کنٹریز، کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیشہ یہ سٹانس لیا جاتا ہے کہ یہاں پر حرمین شریف ہے، اس وجہ سے ہمارا ساتھ دیا جائے. اگر آپ مسلمان کنٹری کی بات کریں نا، تو 2 4 یا 5 آپ کہہ سکتے ہیں جو جن کی پاپولیشن ہے یا جن کو کسی گنتی میں آتے ہیں. ایک تو ترکی ہے، ملیشیا ہے، پاکستان ہے، ایجپٹ ہے، مصر ہے، یہیں خاص ملک ہیں. باقی جو میڈل ایسٹ والے ہیں ان کے بلاک سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ UAE ہو گیا اور جارڈن ہو گیا، قطر تو ایک آپ نیوٹرل کہہ لیں، لیکن وہ ایران زیادہ پرو ایرانین ہے، لیکن قطری جو ہے نا وہ ادھر نہیں جائیں گے، اور سعودی عرب جو ہے نا وہ ہے. تو جو ایرانین، اگر ایسی صورتحال، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کہ کوئی اٹیک تک نوبت جائے. یہ کیونکہ جو امریکن کا لہجہ بتا رہا ہے، جو آج ان کے ڈیفنس منسٹر کا لہجہ تھا کہ ہم وار نہیں چاہتے، اور ان کی کانگریس کی جو سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرنل ان کے امپیچمنٹ کی کانگریس نے منظور کر لیا ٹرمپ نے، اور سینٹ میں وہ موومنٹ گئی ہے، وہ قرارداد، اور اگر وہاں پاس ہوتی ہے تو یہ صدارت سے فارغ ہو جائیں گے. تو وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے ان کے اختیارات میں نہیں تھا، وار یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے
ट्रम्प साहब, और इन्होंने अपने जो इंटरनल मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी ट्वीट्स को मेरी राय समझा जाए जंगी हिकमत अमली के तौर पे। वो ये उन्होंने कहा है, और उनका ये कहना है कि 1500 बंदा अमेरिकन को उन्होंने मारा है जिनका हमने रिवेंज लिया है। ये तो ट्रम्प साहब का मौक़िफ़ है। एक साल पहले तक ट्रम्प साहब को मालूम नहीं था मेरे ख्याल में, उसके बाद अच्छी स्टडी नहीं, वो ये तो ऐसे है जैसे इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की थ्योरी बनाई गई थी, तो वो है नहीं थी। तो जंग जब करने हो तो वो तो कोई भी बहाना जो ताकतवर होता है वो तो कोई भी मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सद्दाम एडमिनिस्ट्रेशन पर हमला नहीं हुआ था, वो अमेरिका की तरफ से हमला हुआ था इराक के ऊपर। नहीं, वो ऐसा ही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने उसकी मुखालफत की थी, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। और बरतानिया ने, और ये जो ब्लॉक है जो इनके अपने मफादात हैं उसके लिए, जैसे आप पूछ रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया पुल आउट करेगा जो मर्जी है इराक, क्योंकि जो जब कहा अब्दुल मेहदी ने कहा कि आप अपनी फ़ौज पुल आउट करें अमेरिका को, तो उसके जवाब में अमेरिकन ने कहा जी कि आप पे जो हमारे जंगी अखराजात हुए हैं वो पे करें आप। सद्दाम को हटाने की हमारे वो उन्होंने इतना बड़ा वो कर दिया कि वो पहले ही बेचारे उनकी माशी हालात इतने बुरे हैं, तो लोग मर रहे हैं भूख से, और वो है तो उनसे ये मुतालबा कर, तो वो बहाना तो कोई ना कोई कर लेंगे। मीडिया उनका इतना स्ट्रांग है कि वो उसको जस्टिफाई भी कर लेंगे, लेकिन जो चीज़ है ना वो गलत, जो चीज़ है वो गलत ही है। ईरान की थ्रेट को किस तरह ले रहे हैं तमाम खलीजी ममालिक, जिनको कहा गया कि अगर हमारी ज़मीन इस्तेमाल हुई तो हम वापस जवाबी हमला करेंगे। सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात हुई ईरान के प्राइम मिनिस्टर से, उसमें कहा गया जी कि हमें मालूम नहीं था किस तरह, हमें नहीं बताया गया कि इस तरह का अटैक होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि हालात पुरअमन रहें। तो सऊदी अरब उस तरह से जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं। सऊदी अरब नहीं है जी, कुवैत का जो रशियन न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि कुवैत से वो पुल आउट होना शुरू हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं इस हमले को, वो कहते हैं जी ठीक है, हाँ, लेकिन हम इस में नहीं है। तो वो भी जो है, जब उन्हें कहा गया कि हम तेल अवीव को मिटा देंगे, ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खमेनाई ने जब ये बात की तो उसको उन्होंने सीरियस लिया। सीरियस तो वो ले रहे हैं, जो आपके खलीजी मुल्कों ने इसको सीरियस लिया है। और उसके बाद ये भी है कि किंग सुलेमान की बात हुई है ईरानी गवर्नमेंट से, और वो इसको डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एविडेंस है वो है अमेरिकन का, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को डिनाई किया है कि हम किसी किस्म की वॉर पे जा रहे हैं, और या कोई ऐसा, उनके डिफेंस मिनिस्टर डिनाई किया। चीफ ऑफ आर्मी इरफान ताहिर साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की भी बात हुई, सेक्रेटरी डिफेंस की भी बात हुई, और जो सफ़ीर हैं चाइना के और ईरान के, उनकी भी उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे भी ये मामला डिस्कस किया गया। पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा इस हवाले से? एक तो यमन की तरह का कहा जाता है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और ऐलान तो यही किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया वो भी सबके सामने। इस दफ़ा ऐलान क्या होगा और आपके ख्याल में अमली हिकमत अमली क्या होगा? कानूनी तौर पर अगर जबरान भाई, जिस तरह हमने बात की है ना सकाफती मकामात या सियाहती मकामात के हवाले से, दी हैग के अंदर जो है 1944 के अंदर जो है ये कानून पूरी दुनिया के अंदर लागू किया गया था कि आप किसी भी सकाफती या सियाहती मकामात को जो है टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन इसको माजी में भी आप देखें, अगर अफ़गानिस्तान के अंदर या दीगर मकामात के अंदर टारगेट हुए हैं, और उस पर फिर इंटरनेशनली जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस ने और दीगर जो है उन्होंने केसेस चलाए हैं। इस तरह मैं अभी जो स्टांस देख रहा हूँ पाकिस्तान का इस हवाले से, मैं समझता हूँ कि बड़ा मैच्योर और बड़ा संजीदा स्टांस है। और इस हवाले से इमरान खान की बड़ा, यानी अमेरिका ने भी अप्रिशिएट किया, और दीगर कंट्रीज के हवाले से इमरान खान को करते हैं, बात वो बाजवा से करते हैं, यानी पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है ना, जो हेड होता है उसी को, स्टेट हेड को ही जो है वो टारगेट किया जाता है, बात करने वाला जो है आगे वो तर्जमान कोई और हो। लेकिन उसमें देखे कि सबसे पहले तो उन्होंने अभी जो रिसेंटली अहकामात जारी किए हैं कि वज़ीर ख़ारजा को कहा गया है कि आप जो है अमेरिका का, ईरान का और सऊदी अरब का जो है दौरा करें, और अपने वज़ारत ख़ारजा को जो है एतमाद में लें, उनसे कन्वर्सेशन करें। क्योंकि ये अभी जो रिसेंटली है ना, देखिए पहले जो है अमेरिका के साथ जो भी इनके खदशात रहे, तसादम रहा या तो तजादात रहे,
ابھی جو ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ جب سعودی عرب پر جو ہے وہ اٹیک ہوا ٹینکر پر اور وہ پیٹرول کو جو ہے کافی نقصان ہوا, پیٹرول کی قیمتیں اب ہو گئی, تو یہ ایران جو ہے دیکھیں امریکہ بھی کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا کہ وہ اس پہ اٹیک کر دے ابھی, اور کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں چاہے گا کہ ایران پہ جو ہے ایران کی زمین کو جو ہے تباہی و بربادی کی طرف لے جایا جائے, کیونکہ وہاں پر جو سمندر ہے, سمندری جو راستہ ہے وہ تیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, پوری دنیا استعمال کرتی ہے, وہاں سے جہاز جو ہیں وہ موو کرتے ہیں ریسنٹلی, اور ماضی کے اندر بھی کئی جہازوں کو وہاں سے ٹارگٹ کیا گیا, اس میں بھی یعنی الزامات لگائے جاتے ہیں, ایویڈنس کیا ہے, کون تصدیق کر سکتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا, لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہیے کیونکہ اس سے پیٹرول جو ہے وہ بر وقت جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر نہیں پہنچ سکے گا, اس کی قیمتوں کے اندر بے تحاشا جو ہے اضافہ ہو جائے گا, سب کے لیے جو ہے معاشی جو ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اسلامکلی ایک سپر پاور ایٹامک نیوکلیر پاور موجود ہے. ایٹامک نیوکلیر پاور ہونے کے ناطے کیا جس طرح پچھلے دنوں کوالالمپور جو کانفرنس تھی وہاں سے بیک آؤٹ کیا گیا, کیا یہاں پر پاکستان اس بیک آؤٹ کرنے کے بعد کو اتنی ٹھوس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ ایران میں اور سعودی عرب میں کو تعلقات بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کر سکے؟ دیکھیں اس پہ بھی جو ہے پچھلے سے کوشش کی گئی, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو لاسٹ جو ملائیشیا کی کانفرنس ہوئی وہ بھی ایک تحفظات موجود ہیں لوگوں میں, کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے ترکی کی سٹیٹمنٹ جو ہے واضح طور پر آ گئی کہ کشمیر کا جو موقف تھا وہاں پر وہ نہیں ڈسکس ہو سکا ان کے نہ جانے کی وجہ سے, انوالو نہ ہونے کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویک پوائنٹ تھا, لیکن اس پہ بھی وضاحت جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے تمام کنٹریز کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں, اور 40 لاکھ لوگوں کی بات. دیکھیں خدشات یا تحفظات ہر کنٹریز کے اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ویک دکھائی دیتی ہے اس نہج پہ بھی, اور کئی لوگ جو ہے اپوزیشن جو ہے یہ کہنے پر بھی مجبور ہو گئی ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جنگ میں نہیں کودیں گے, ٹھیک ہے, تو یو ٹرن لے کے جب موقع آئے تو آپ اپنی جگہ بھی دے دیں, اپنی زمین بھی استعمال کرنے کے لیے. یو ٹرن کے لیے ہمارے پاس اگلا چیپٹر موجود ہے, یہ چیپٹر جو ہے 2019 کے اندر ہمیں یہ چیپٹر جو ہے ہر جگہ دیکھنے کو ملا, اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ناظرین یہ ہم بات کر رہے تھے اس وقت پاکستان اور ایران کے حوالے سے, اور امریکہ کا جو ابھی اس وقت اٹیک جاری ہے, جو اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے, اور خلیجی ممالک میں جس طرح کی کشیدگی کی صورتحال ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے پاکستان میں سیاسی حالات کی. سیاسی حالات یہ ہوتے ہیں ناظرین, اس وقت حلقہ NA 122 کے الیکشن ہوتے ہیں, جس پہ کلثوم نواز صاحبہ کو الیکشن لڑوایا جاتا ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی کے بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں. اس وقت جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ کسی ایک جنرل کے خلاف نہیں ہوتا, کسی ایک جرنیل کے, کسی ایک بریگیڈیئر کے خلاف نہیں ہوتا, بلکہ فوج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اور اس بیانیے کے بعد جس پر وکٹری ہوتی ہے NA 122 کے الیکشن میں, اس کے بعد فوج کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے انتہائی نازیبا اشاروں کے ساتھ انتہائی نازیبا نعرے لگائے جاتے ہیں. تو قوم کو خلاف کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, یہ وہ خلائی مخلوق ہے جس خلائی مخلوق کی وجہ سے ہم لوگ الیکشن ہارے. اب اس خلائی مخلوق کا نظریہ لے کے وہاں سے چلتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب جیل میں بھی پہنچے, اور جیل میں پہنچنے کے بعد وہاں سے اس وقت علاج کی صورتحال کے لیے, علاج کے لیے اس وقت برطانیہ میں بھی موجود ہیں. برطانیہ میں آنے کے بعد ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جس خلائی مخلوق کی بات کی جا رہی تھی, جن سلیکٹڈ کرنے والوں کی بات کی جا رہی تھی, جن کی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے, اب انہی کی جب باری آتی ہے ان کو ایکسٹینشن دینے کی, تو اس وقت قانون سازی کے لیے 15 جنوری کا ایک بعد میں خط تو لکھا جاتا ہے, لیکن 15 دن پہلے وزراء اپنے اہم دوستوں کو, اہم لیڈران کو برطانیہ بلا کر کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی بنا کسی شرط کے آپ اس کی منظوری کر لیں. اب بلا مشروط حمایت کرنے کے بعد, حمایت کا اعلان کرنے کے بعد جو عوام میں اور فوج کے درمیان جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی, اس کا جواب کون دے گا؟ جو یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے, جمہوری طاقتیں آگے آنی چاہیے, اور فوج کو ایکسٹینشن دینے سے شاید کوئی جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا جواب کون دے گا؟ جو یہ کہا گیا کہ ایکسٹینشن کسی بھی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب خود صاحب اقتدار ہوئے تو وہ ایکسٹینشن دے دی گئی, اس کا جواب کون دے گا؟ ناظرین اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ سٹیٹمنٹس موجود ہیں کچھ لیڈران کے, وہ آپ کو سٹیٹمنٹس سناتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتی تھی اس حوالے سے. جو ڈر گئے او مر گئے, جو ڈرتے نہیں او مرتے نہیں, عدل بحال کرانا ہے, آگے قدم بڑھانا ہے, قدم بڑھاؤ نواز
ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो रास्ता हमें वो मुझे भी आता है। वो रास्ता हमें आता है, वो रास्ता मुझे भी आता है। उस रास्ते में सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, सिर्फ आपको पाँव पकड़ने पड़ते हैं। अब क्या नून लीग ने हाथ जोड़ लिए या पाँव पकड़ लिए? और अगर पाँव पकड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, तो जिस पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी को नफरत करा के NA-122 के इलेक्शन के बाद खलाई मखलूक के साथ लड़वाने की बातें की जा रही थी, फिर उस मुल्क में फ़ौज के ख़िलाफ़, अवाम को खड़ा करने वालों के ख़िलाफ़ क्या कभी कार्रवाई हो पाएगी? ये भी एक लाजमी सवाल है जिस पर मनु से बात करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और स्टेटमेंट थी जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी वो स्टेटमेंट दी इसी कुछ हवाले से, वो भी आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप पिछले जो 1-2 दिन से प्रोसीजर चल रहा है वो आप सबके सामने है। PTI ने अपना कैबिनेट से आर्मी एक्ट को अप्रूव भी करवाया और मुस्लिम लीग नवाज ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी कल ऐलान किया था इस बिल की। ये हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने इस फैसले पे ऑन बोर्ड नहीं लिया था। मैं समझता हूँ कि अगर हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक पेज पे कराए देते तो ये बेहतर होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नेशनल असेंबली में 52 मेंबर्स हैं। इन 52 वोट्स के साथ मैं ना एक फुल स्टॉप ना ही एक कॉमा इस बिल में तब्दील कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो गलतियाँ जो हुकूमत। नाज़रीन, आपने ये बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट सुनी, मरीम नवाज साहब की स्टेटमेंट सुनी, इमरान खान साहब की कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट थी कि किसी भी सूरत में एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए। और ये भी कहा गया बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट में कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई। और उसके बाद जब दूसरा सवाल पूछा गया तो वो ये था कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ और अवाम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको एक्सटेंशन पसंद आई, क्या आपको वो बूट पसंद आए जिन बूटों के ख़िलाफ़ आप बात करते थे और कहते थे कि शायद इनके लिए बात करना को बूट पॉलिश करना है। तो क्या वो जो बूट साफ़ करने की बात हो रही थी, जूते साफ़ करने की बात हो रही थी, तो क्या जिन अवाम को ये बताया जा रहा था कि ये आपके दुश्मन है, ये आपके मैंडेट के दुश्मन है, आपकी ख्वाहिशात के, आपके फ़ैसले के दुश्मन है, क्या उनके बूट साफ़ करना, उनके जूते साफ़ करना क्या इनको पसंद आया? जहांगीर साहब, जिस तरह की स्टेटमेंट दी जाती रही हैं, क्या सियासत के लिए सिर्फ ये इस्तेमाल होता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होते हुए आप एक दूसरे को गालियां देते रहें, आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहें और एक दूसरे को मुल्क का दुश्मन करार देते रहें, जमहूरियत को दुश्मन करार देते रहें, लेकिन जैसे ज़ाती मफादात की बारी आए तो आप सारा कुछ पैकअप करते हैं? हमारे पास सिर्फ आखिरी 4 मिनट है, कोशिश करूँगा कि इस पर ब्रीफ अगर बात हो। बहुत ब्रीफ बात करूँगा। इसमें कोई भी इनोसेंट नहीं है। फ़ौज से मुराद सारी फ़ौज नहीं होती, वो जनरल जो अपने हाल्फ के ऊपर से पुश डाल के सियासत में हिस्सा लेते हैं, उनकी वजह से ये सारी फ़ौज पे इल्ज़ाम आता है। पहली बात तो सबसे पहले ये है कि जब भी बात की जाती है, अगर वो अपने जो तो राणा सनाउल्लाह की तरह दिलेर क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं कहते कि ये आपके हर बंदा एक तरह फलां जनरल है वो गलत है? क्यों नहीं कहते कि जो आपके फलां ब्रिगेडियर है वो गलत है? आप क्यों कहते हैं कि वो अपने लिए रास्ता छोड़ते हैं ना, क्योंकि उन्हें फिर भी आना है। जो आप वही उन्होंने किया है जो आप कह रहे हैं। पॉलिटिशियन भी आना है या मुल्क की फौज की इज्जत भी बचानी है? देखिए, मुल्क की फौज की इज्जत है ना, फौज की इज्जत उसी वक्त बच सकती है मेरे नज़दीक, जो मेरी सोच है कि फौज आइन की पासदारी करे।
जो आयन में उनको अब तो आयन के तहत एक्सटेंशन का दोबारा से रिटर्न भी नहीं, ये तो चले ये ये नहीं, पासदारी ये नहीं है कि जैसे आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जज फायज ईसा एक फैसला देता है एक जनरल के खिलाफ, जजेस के भी तो बेशुमार सवालात मौजूद हैं सियासी जमातों के नहीं लोग वही बाद तो में है ना जजेस कि बनते हैं, इस तो आपकी अमाम में सब affiliation एक तो मौजूद जैसे है ना, क्यों, जब सिस्टम जनरल जज भी सियासत में हिस्सा लेना शुरू हो जाएंगे और साइड लेना शुरू हो जाएंगे तो फिर मुल्क कहीं कहाँ जाएगा। सबके जो हकूक हैं और फ़राइज़ हैं वो आयन में मुतय्यन है और उस दायरे में रह कर ही तो मुल्क में दुश्मनी क्यों कराई जाती है? अगर आयन में मुतय्यन है, कोई एक शख्स होता है ना जो किसी बात के खिलाफ जाता है, देखें तो फिर उसके मुल्क के आप अवाम देखें में ना, फौज में दुश्मनी इसमें पैदा मैं आपको मेरी जो समझ है ना, जो मैं समझ सका हूँ आज तक इसको स्टडी किया है कि जब इंटरनेशनल अभी जो उसी सवाल से लिंक है कि पाकिस्तान क्या करेगा ईरान की सूरत में, एंड ऑफ डे आप वहीं करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। आप जो मर्जी आप बात कर लें क्योंकि आपकी 90% तजारत जो है, आपकी इकॉनमी जो है सिर्फ 7% जो आपकी इकॉनमी है वो चाइना के साथ 7% आपकी तजारत है। 92% तजारत जो है ना आपकी यूरोपियन और अमेरिकन अलाइज के साथ है, खास सऊदी अरब है, आपके हाल में पाकिस्तान वही करता है और जो है ना कि जो इनके दरमियान शेयरिंग नहीं होती, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसकी वजह से इख्तलाफ होते हैं कि जैसे वो अब तो इत्तेहाद हो गया जनाब। 315 लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से वोट दे लेकिन दिए। ये फिर इनका मसला इनका फिर आप देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहे जो कि पावर होनी चाहिए। अगर हमारी पॉलिटिकल पावर साथ थी तो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को हमारे फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में 4.5 साल के लिए आपका फॉरेन मिनिस्टर होगा ही नहीं। नहीं, तो उन्होंने किसी न किसी इदारे को वो सरताज अजीज मौजूद थे। आप वो उससे अच्छा वजीर खारजा क्योंकि वो मेंबर नहीं थे। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ जो इंडिया में उनके साथ हुआ उसके बाद वापस आके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोशिश करूंगा अगले प्रोग्राम में वो आपको दिखाने की। और इरफान ताहिर साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं, जिस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है, एक आर्मी का जनरल अगर कोई को कर लेता है, कोई वहां पे कंट्रोल कर लेता है, इख्तिदार ले लेता है, उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा और गद्दारी के मुकदमे के बाद उसको सजाए मौत देने की बात की जाती है। लेकिन जब आम आवाम को आम फौजी के खिलाफ खड़ा करके उनके खिलाफ खड़ा किया जाता है तो क्या ऐसे लीडरों के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा बनता है? बताऊंगा कि जी एज ए मुसलमान होने की हैसियत से देखें, कुरान और हदीस का ये फैसला है कि वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं, अमली सतह पर आप कर नहीं पाते। हमारे हुक्मरानों के अंदर, सियासत के अंदर, अब ये मुझे जवाब दे दें, गद्दारी का मुकदमा बनता नहीं बनता? देखिए गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता, गद्दारी का मुकदमा तो है मेरी गद्दारी का मुकदमा सिर्फ इख्तिदार आने में बनता है। आप देखें ना हर एक पर जो है ये एक वहां पर मैं कह रहा असूल हूँ बन गया। इसका मतलब है कि मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा ठीक था या गलत था? फिर अगर आप वो बताएं। मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का दीगर मुकदमात बन सकते हैं, गद्दारी का नहीं हो सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, मेरी बात सुने, वो वकार सेठ साहब ने जो फैसला किया ना उस पर नजरसानी हो सकती है, ठीक है। अभी जो फैसला आप जिसकी बात कर रहे हैं ना कि जो कानून बनाया जा रहा है आर्मी के हवाले से, आर्मी एक्ट, ये सिविल सुप्रीमेसी, चले सिविल सुप्रीमेसी का बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है नाजरीन। सिविल सुप्रीमेसी को कायम कर रहा है, यही रवायत काफी अर्से से मौजूद है। अब मजीद उसमें क्या तब्दीली आई है? पहले भी वज़ीर आज़म का इख्तियार था, अब उसको कानूनी पेपर वर्क उस पर मुकम्मल हो चुका है, तो पेपर वर्क मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। लेकिन जिन लोगों ने आम आवाम को फौजियों के सामने खड़ा किया और फौजियों की गाड़ी गुजरते हुए शायद जो नून लीग के वर्कर को जो मेंटालिटी दी गई, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर को जो मेंटालिटी दी गई, और उससे पहले जब पीटीआई अपोजिशन में थी तो उसको जो पीटीआई के वर्कर को मेंटालिटी दी गई, तो क्या अवाम को फौज के खिलाफ और फौज को अवाम के खिलाफ खड़ा करने वालों के, फौज को अवाम के खिलाफ खड़ा करने वालों के खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा किया जाता है, उनको तो फांसी की सजा सुनाई दी जाती है और कहा जाता है कि इनकी लाश को 3 दिन तक घसीट कर लाया जाए और 3 दिन तक डीट चौक पर लटकाया जाए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जो लोग इसी तरह से अपोजिट वे में अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा करते हैं, कल उनके खिलाफ भी कोई गद्दारी का मुकदमा हो, उनको भी कहा जाए कि इनको भी आप घसीट कर लेकर आएँ, अगर ये मर जाएं तो इनको घसीट कर लेकर आएँ और उसके बाद इनकी लाश लटका दी जाए डी चौक पे? अगर इसी तरह की मेंटालिटी को अगर ये अप्रिशिएट इस दफा कर रही है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ग्रुप
दूसरी तरफ से भी इस तरह अप्रिशिएट करेंगे। अगर यही हालात रहा, यही नज़रिया ज़रूरत रहा, तो फिर यकीनन हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन जब तक आप एक मुस्बत तरीके से मुस्बत तब्दीली को लाते हुए एक गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो तब तक आप कोई किसी भी फैसले पर नहीं पहुँच सकते। मेरे मेहमानों का जहांगीर अशरफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, फातह साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, रियल टॉक विद जिब्रान देखते रहिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, हर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना मुस्बत रोल जहां भी हो अदा करते रहिए। बहुत शुक्रिया। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले का जवाब। सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद सख्त पाबंदी